हाँ जी बच्चों, सैपरेशन ऑफ अमीन्स ਅਸੀਂ ऑलरेडी मैथड कर चुके हैं। उसमें ਅਸੀਂ नाम ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਿੰਸਬਰਗ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਬਰਗ ਰੀਐਜੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੌਫਮੈਨ ਮੈਥਡ। ਔਰ ਹੌਫਮੈਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੀਐਜੈਂਟ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਐਸਟਰ ਆਫ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ऑक्सैलिक एसिड है। और अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਸਟਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਇਥਾਈਲ, ਮੀਥਾਈਲ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਰ ਈਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਾਈ ਇਥਾਈਲ ऑक्सैलेट। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੀਐਜੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਅਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਅਮੀਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨ ਫਲਾਸਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਔਰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਮੀਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੀਐਜੈਂਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ। सो रिएक्ट करके 2 moles of primary amine react in this fashion। इत्थे अल्कोहल मॉलिक्यूल जोड़े है वो बाहर निकल जाएंगे और साढ़े को ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें असी ऑक्सामाइड कहने हैं। एंड दिस ऑक्सामाइड इज़ इनसॉल्यूबल। तो ये साढ़े को फ्लास्क विच सॉलिड फॉर्म विच बनेगा। फ्लास्क विच जो सैकेंडरी अमीन है वो भी इस नाल रिएक्ट करेगी, बट वो डिफरेंट तरीके नाल रिएक्ट होएगा। उसका जो रिएक्शन है 1:1 रेशो दे विच है। सो ये साढ़े को है सैकेंडरी अमीन, तो 1:1 और इस दे विच जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा और इसका नाम है NN, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। सो NN डाई अल्काइल ऑक्सैमिक एस्टर। और ये लिक्विड फॉर्म दे विच है। जो टर्शरी अमीन है क्योंकि उस दे विच कोई भी हाइड्रोजन नहीं लग्या होया नाइट्रोजन ते, तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होएगा। सो इट मीनस फ्लास्क विच हुण की है टर्शरी अमीन एज सच and one solid corresponding to primary amine and liquid corresponding to secondary amine। and we know tertiary amine is volatile। तो असी इस मिक्सर का डिस्टिलेशन कर देंगे और डिस्टिलेशन के नाल जो टर्शरी अमीन है वो डिस्टिल हो जाएगी और साढ़े कोल जिहड़ी फ्लास्क है उस प्राइमरी और सैकेंडरी अमीन जो प्रोडक्ट है सॉलिड और लिक्विड वो बचणगे। तो असी ये सॉलिड जिसनों असी ए कह सकते हैं और लिक्विड में असी बी कह सकते हैं, असी इस मिक्सर में सिंपल फिल्ट्रेशन मैथड नाल वी कैन सैपरेट आउट और साढ़े को दोनों सैपरेट आउट हो जाएंगे। सैपरेट आउट करके असी दोवां दे विच पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पा देंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो उस नाल की होएगा, जो साढ़े को सॉलिड ऑक्सामाइड बनिया सी इट विल रिएक्ट विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और साढ़े को पोटाशियम सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और प्राइमरी अमीन बन जाएगी। इस तरह जो साढ़े को लिक्विड सी जिसमें असी सैपरेट आउट किया है उसमें भी असी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड नाल ट्रीट किया, तो उस दे विच जो साढ़े को ऑक्सैमिक एस्टर बनिया सी दैट विल रिएक्ट विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो उस नाल इत्थे भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और साढ़े को इत्थे अगेन पोटाशियम सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और इत्थे जी हाइड्रोलिसिस होएगी उस नाल इथाइल अल्कोहल बन जाएगा और नाल ही सैकेंडरी अमीन बन जाएगी। सो वी कैन रीजनरेट प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन बाय दिस मैथड। टर्शरी अमीन ऑलरेडी असी डिस्टिलेशन सैपरेट आउट कर चुके हैं। सो दिस इज सेकेंड मैथड फॉर द सैपरेशन ऑफ अमीन्स। इस तो बाद इस चैप्टर जो साडा टॉपिक बचा है this one is very simple topic, how to distinguish primary, secondary and tertiary amine। so distinction between primary, secondary and tertiary amine इस असी कुछ नया नहीं करना, जो ऑलरेडी असी चैप्टर दे विच कीता असी उसनूं जस्ट रिकॉल कर रहे हैं।
ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਸ਼ੀਅਰੀ ਅਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਨਾਈਟਰਸ ਐਸਿਡ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਅਮੀਨ, ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਅਮੀਨ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜੋ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਅਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਅਮੀਨ ਐਜ਼ੋਡਾਈ ਟੈਸਟ ਦੇਗੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਮੀਨ will show or will undergo a test which is known as Lieberman nitroso test, and similarly जो tertiary अमीन है वो सारे को N nitroso अमीन बनाएगी। सो डिफरेंट अमीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही ने जिस ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੀਨਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਸਬਰਗ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਸੋ ਸਾਇਨਾਈਡ ਟੈਸਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਾਈਲ ਅਮੀਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫॉर प्राइमरी अमीन only, that may be aliphatic और aromatic। so सिर्फ प्राइमरी अमीन से रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी टर्शियरी अमीन रिएक्शन नहीं देंगे। सो दिस टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। और इस पढ़िया सीगा कि प्राइमरी अमीन जो है दैट when it is heated with chloroform in presence of alcoholic solution of potassium hydroxide, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਾਈਲ ਅਮੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਮੈਲ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਦੀਜ਼ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਟਰਸ਼ੀਅਰੀ ਅਮੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੈਟਾਲਿਸਟ। ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਮੀਨਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸ ਫੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੈਟਾਲਿਸਟ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ Q ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਟਰਨਰੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ X ਨੈਗੇਟਿਵ। X ਇਜ਼ ਐਨੀ ਹੈਲਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰੋਮੋ ऑक्टेन नॉर्मली ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਸਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨੇਨ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ ਬਣੇਗਾ। ਨੋਨੇਨ ਮੀਨਸ 9 ਕਾਰਬਨਸ, ਨੋਨੇਨ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ प्लस सोडियम ब्रोमाइड। सो सिंपल एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। बट अगर असी नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन करते हैं तो बहुत ही यील्ड थोड़ी आती है। उसका रीज़न की है कि लॉन्ग चेन है विच इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, तो असी इसनों बेंजीन दे विच या किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दे विच डिजोल्व करके लैने, तो ये ऑर्गेनिक लेयर बन जाएगी। सोडियम साइनाइड क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, असी इसनों वाटर विच डिजोल्व करते हैं तो ये एक्वस सोल्यूशन बनेगा। तो ये ऑर्गेनिक सोल्यूशन और एक्वस सोल्यूशन जो असीं दोनों मिक्स करते हैं तो ये दोनों ही इमिसिबल लेयर्स ने, जिसके करके ये रिएक्शन दे विच साइनाइड और ये रिएजेंट इकट्ठे एक लेयर विच नहीं आते और रिएक्शन ईजिली नहीं हो पाता। बट वैन वी एड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी यील्ड आती है। अप्रॉक्सीमेटली 92% साढ़े कोल यील्ड आएगी। सो हुण असीं देखना है कि रिएक्शन किस तरह होता है, तो उसनों समझण दे लई असीं देखते हैं कि जो क्वाटरनरी अमोनीयम सॉल्ट है उसदे विच जो X नैगेटिव है इट इज़ ओनली वाटर सॉल्यूबल, बट जो Q पॉजिटिव है क्वाटरनरी अमोनियम पार्ट है इट इज़ वाटर सॉल्यूबल क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲਿਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਬਲ ਇਨ ਬੋਥ ਕੇਸਿਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕੁਅਸ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਹੈ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਇਨਾਈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਐਕੁਅਸ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਕਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੇਅਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਐਕੁਅਸ ਲੇਅਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਕਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨ ਮਸਟ ਗੋ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੇਅਰ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਨ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਆਇਨ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ in the aqueous layer, but we know cyanide ion is present in large excess ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਕੈਟਲਿਟਿਕ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਇਨਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਦਿਸ ਸਾਇਨਾਈਡ ਐਂਡ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਲੇਅਰ, ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਐਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕੁਅਸ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲਿਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕੁਅਸ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੇਅਰ ਇਟ ਅਗੇਨ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਇਨਾਈਡ ਟੂ ਗਿਵ this type of the material which will go in the organic layer। so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਇਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯੀਲਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਕੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਆਇਨ from one phase to another phase. This is known as phase transfer, and the material which are used for this purpose they are known as phase transfer catalyst। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਨੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀਆਂ। ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। we can have all the 4 groups similar, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪਸ 4 ਲਗਾ ਦਈਏ ਬਿਊਟਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੈਟਰਾ ਬਿਊਟਾਈਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਕੇ 3 ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ 3 ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਕਰਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ डिफरेंट करता। सो इसका नाम की हो जाएगा, ए बेंजाइल ग्रुप है और ये मीथाइल ग्रुप है, और बेंजाइल भी अल्फ़ाबेटिकली पहलों आंदा है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल ट्राई प्रोपाइल क्वाटरनरी अमोनीयम ब्रोमाइड। सो असीं कोई भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं एज फॉर फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट।